खड़गपुर में गुंडा राज खत्म करो के बैनर पर खड़गपुर प्राइमरी भवन मलिंचर रोड वार्ड नंबर 16 पर एक सभा आयोजन किया गया है। इस सभा में खड़गपुर के वासियों और विभिन्न राजनीति पार्टियों और खड़गपुर वासियों भी इस कार्यक्रम में चढ़ बढ़कर हिस्सा ली। आइए इस कार्यक्रम में क्या क्या कहा आप लोगों को सुनाते हैं। आज हम लोग को ये मंच बनाने की जरूरत क्यों पड़ा? खड़गपुर शहर में आज स्पेशली मंच बनाने की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि खड़गपुर शहर में हम लोग को ऐसा फील हुआ कि भाई यहाँ पर प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। यहाँ पर जनता भी कहीं ना कहीं डर गया, प्रशासन से उनके ऊपर से भरोसा उठ गया पब्लिक का। पब्लिक के सामने आने में संकोच कर रहा कि ऐसा अन्याय हुआ, उसका बावजूद भी जनता अगर सामने नहीं आ पा रहा, मैंने प्रशासन किस स्थिति में क्रिमिनल लोगों का सपोर्ट कर रहा है, प्रशासन किस स्थिति में अन्याय के साथ खड़ा है। इसलिए आज ये मंच को बनाया है और मैं साधुवाद दूंगा जो ये विचार को लेके आया कि ऐसा मंच बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा मंच से आप लोगों को साहस मिलेगा, ऐसा मंच से समाज जागृत होगा, ऐसा मंच से खड़गपुर जागृत होगा। आज भीमदा का ऊपर हुआ, कल किसी और के ऊपर होगा, मेरा ऊपर भी हो सकता है। अरे उनका भूल क्या मतलब है? तो ये सारा कानून को अपनाने ले रहा, उनको कानून कड़ा से कड़ा सजा नहीं देगा तो समाज में मैसेज कैसा जाएगा? और अगर समाज में मैसेज प्रशासन नहीं देगा तो समाज ऐसे ही खड़ा होगा और समाज खुद से मैसेज को देगा, जैसा हम लोग ये मंच बना करके आज देने का कोशिश कर रहे हैं। और इसका आंदोलन का गति बढ़ते रहेगा। आज मधुदा बोला हम एक पार्टी से बिलोंग करता, हम भी पार्टी से बिलोंग करता, हम एक जनप्रतिनिधि हो गए, जनप्रतिनिधि। लेकिन बताइए आज एक पार्टी का सरकार है, सत्ता में है, कल किसी और पार्टी का था, परसों किसी और पार्टी का होगा। लेकिन मैं खड़गपुर शहर में चर्चा का विषय देखा ये घटना के बाद। भाई घटना के बाद विषय ये था पुलिस या कानून उसको अरेस्ट करेगा कि नहीं, सजा देगा कि नहीं। इससे ज्यादा मैंने चर्चा का विषय था उसको पार्टी से निकालेगा कि नहीं वो पार्टी। मेरे को एक बात बताइए, हम लोग क्या कोई पार्टी से न्याय मांगने जा रहा? आने वाला समय में क्या शहर कोई पार्टी के पास में न्याय मांगने जाएगा? हम लोग न्याय चाहता है, नगर हम लोग न्याय चाहता है प्रशासन से, पुलिस से, जज लोग से, हम लोग न्याय चाहता है व्यवस्था से। कोई पार्टी किसी कार्यकर्ता को निकाल दिया, इसको न्याय और अन्याय की श्रेणी में मत देखिए। उसको सजा मिलेगी नहीं, ये न्याय होगा और सजा मिलते तक लड़ाई चलते रहना चाहिए, ताकि आने वाला समय में कोई ऐसा साहस न करे। तो इसलिए ये विषय को केवल कोई पार्टी उसको निकाल दिया, उन लोगों को बहुत हम लोग ये दे रहा, पुलिस वहां पर इज्जत दे रहा, पुलिस वहां पर उन लोगों को खातिरदारी कर रहा, और पुलिस समाज विरोधी लोगों का बात सुन रहा और जनता का बात नहीं सुन रहा। इसीलिए जनता को मंच बना करके आवाज उठाना पड़ रहा है, दुर्भाग्य। लेकिन इस चीज को समाज को समझना होगा कि आवाज उठेगा तो ही अन्याय दबेगा। अब प्रशासन के ऊपर भरोसा करके आप सोच नहीं सकता कि आपके ऊपर अत्याचार नहीं होगा या मान लीजिए प्रशासन आपको बचा लेगा। अब अपने आप को जगाना होगा। ऐसा परिस्थिति आ गया खड़गपुर में, ऐसा खड़गपुर हम लोग कभी सोचा नहीं था, कभी देखा नहीं था। इसलिए हम लोग सबका दायित्व है जो इस मंच में आया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगाएं और कभी भी ऐसा हम लोग का अन्याय हो, आज भीमदा के साथ हुआ है, इसी से इसका बिल्कुल बचेगा। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगा करके आंदोलन में शामिल करना होगा। यही बोल करके मैं हो सकता है कि जल्दी निकल जाऊं, अंतिम तक ना रुकूं, इसीलिए जो प्रस्ताव यहाँ पर पढ़ा गया उसका मैं समर्थन यहीं से कर देता हूँ और अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। যারা বাইরে থেকে এসেছেন তারা অনিল দাসের পরিচয় পেলেন। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে খড়গপুরবাসী দল মত নির্বিশেষে গর্জে উঠল। বিক্ষোভ সভা, প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হলো বহু জায়গায়। খড়গপুর টাউন থানায় বিশাল বিক্ষোভ জমায়েত হলো। আজ 20শে জুলাই, এত দিন হয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত কিন্তু প্রশাসন কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারল না।
তার উপর অনিল দাসের মতো একজন মানুষের উপর মিথ্যা হাস্যকর অভিযোগ আরোপ করে মামলা দায়ের হলো। ভাবতে অবাক লাগে, এ কোন খড়গপুর আমরা দেখছি? আমরা এরকম খড়গপুর চাই না। এমন নিরাপত্তাহীন অমানবিক খড়গপুর আমাদের কল্পনার বাইরে। আমরা শান্তি চাই, সুবিচার চাই, আত্মসম্মান চাই, জীবনের নিরাপত্তা চাই। আমরা চাই খড়গপুরের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ হোক, সমস্ত দুষ্কৃতি বন্ধ হোক, পেশিশক্তি ধ্বংস হোক, ক্ষমতার আস্ফলন বন্ধ হোক। তাই খড়গপুরের সর্বস্তরের মানুষদেরকে নিয়ে আজকের এই প্রতিবাদ নাগরিক মঞ্চ। আপনারা সবাই এসছেন, একটা প্রস্তাব পাঠ করা হয়েছে আপনাদের সবার অনুমোদনের জন্য। বহু বিশিষ্ট মানুষজন এসছেন আমাদের। जो जितना गुंडागिरी करेगा, जितना ज्यादा करेगा, उनका समाज में उतना रेट, उनका कीमत बढ़ता जा रहा है। उनका कुछ दिन का बाद देखिए, उनका घर महल बन जा रहा, कार हो जा रहा है, समाज में एक बड़ा रुतबा बन जाता है, समाज में बहुत बड़ा दादा भाई माफिया, इस प्रकार का उनका परिचय बन जाता है। तो आम आदमी जाएगा कहां इसको रोकने के लिए? मगर मुझे शर्म है, दुख भी है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां इस दुराचारी ऐसे समाज विरोधी को रोकने के लिए देश में कानून बनाया गया है। और वो कानून को रोकने के लिए, समाज विरोधी को रोकने के लिए कानून में रक्षक को रखा गया। पुलिस उसको रोकने की कोशिश करे, ना उनका वीडियो किया जाए। भीमराव इतना कमजोर व्यक्ति नहीं था, इतना भी बुरा नहीं था जी उनके बाजुओं में ताकत नहीं था। अगर वो चाहते तो 4 महिला को एक हाथ से झटका मारते, चारों महिला चारों खाने चूत हो जाती। मगर मैं उनको सलाम करता हूं, मैं उनका इज्जत करता हूं। उन्होंने महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाया, उन्होंने मार खाया, उनको टांग के फेंका दिया, मगर उन्होंने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो महिला थी, महिला का सम्मान किया उन्होंने। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। इसीलिए मैं उनके लिए आज इस मंच पर आया हूं। ये प्रतिवाद होना चाहिए। ये प्रतिवाद सिर्फ भीमराव के लिए नहीं, आने वाले आपके लिए भी। इस सभा में अनिल दास वर्सेस भीमराव ने क्या क्या कहा, आइए आप लोगों को सुनाते हैं। আজকের এই সভা সুদী নাগরিক বিন্দুতে এখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ, বিভিন্ন ক্লাবের, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মানুষ এখানে সমবেত হয়েছে। তার সেও আজকে আমাদের সংসদরা সহ যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক দলমতের হোক, সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিস্থিতি, পরিবেশ একটা তৈরি হয়েছে বলেই আজকে আমরা এখানে ঐক্যবদ্ধ হলাম। এই ঘটনাটা আমার উপর ঘটেছে, এই ঘটনাটা যে কোনো কারোর উপর আগামী দিনে ঘটতে পারে বা ঘটবে। আচ্ছা বলুন না, খড়গপুর কলেজে আমরা পড়াশোনা করেছি, সেখানে আমরা বড় হয়েছি। এখানে যারা বসে আছেন তারা অনেকে সেই খড়গপুর কলেজের সঙ্গে তাদের মনটা জড়িয়ে আছে। সেই কলেজের জায়গা বেদখল হয়ে যাচ্ছে, ঘর তৈরি হয়ে যাচ্ছে, কলেজটা দেখা যাচ্ছে না। তো আমরা এখানে লড়াই করবো না, কারা করবে? প্রফেসর তপন পাল, তিনি ওই কলেজে বোধহয় পড়াশোনাও করেছেন, তাই তো? আবার ওই কলেজ থেকেই পাস করে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি কলেজেরও প্রফেসর ছিলেন, দিয়ে তিনি সেখানকার ম্যাথের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, ম্যাথের দিক পান। এই কলেজের জায়গাকে আমরা লড়বো না, আমরা লড়বো না দূষণের বিরুদ্ধে, আমরা লড়বো না ছোট্ট ছোট্ট গরিব মানুষের কোনো সমস্যা
সমস্যা অসুবিধা হলে দুটো ঘটনা, এখানে যে দুটো ঘটনাকে সামনে রেখে এই ঘটনাটা সৃষ্টি। কিন্তু যারা ঘটনাটা ঘটাচ্ছে, আমি আজকে এখানে দাঁড়িয়ে বলে গেলাম, পরবর্তীকালে মিলিয়ে নেবেন। আপনাদের কাছে এরকম 10খানা ঘটনা আসবে, তারা একটা জায়গা দুবার বেছে দিয়েছে। এরকম ঘটনা আসবে, এখানে যারা পিছন দিকে আছেন 2-4 জন জানেন যে তারা ট্রাকে করে মাল লোড করে রাত 3টের সময় নিয়ে অন্য জায়গায় হাফিস করে দিয়ে ঘরটাকে দখল করে রেখেছে। এরকম ঘটনা আসবে। ভয় যেমন ছোঁয়াছে, সাহসও তেমনি ছোঁয়াছে। তাই ভয় ছোঁয়াছে, ভয় থেকে বেরিয়ে এসে সাহসের হাত দিতে হবে এবং সাহসের জন্য সবাইকে তৈরি হতে হবে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে সাহস তৈরি হবে, সেই জায়গায় আমাদের এই সভা সেইটার থেকে এখানে বসে আছে ওই অঞ্চলের বিষয়, তার হাজব্যান্ড চিত্রের বিষয়, যে মারা গেছেন, তার মেয়েরাও হয়তো এখানে এসেছে। সেই পরিবারের সম্পত্তির 37 জায়গা, যে 4টে মেয়ে আমাকে মারধর করছিল তার মধ্যে একজন, তাকে ঘর বানিয়ে সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে ওদের যে ওয়ারিশাল সার্টিফিকেট সেইটা বানিয়ে দিতে খুব দ্রুত আমরা পাবো, তাহলে কোর্ট থেকে ব্যবস্থা হবে। তারা দেখছি দেখবো করছে, নিশ্চয়ই তারা দেবে। ভাবতে পারে একজনের রেজিস্ট্রি করা জায়গা, ওই দুর্গা সাউ, তার হাজবেন্ড রাজেশ সাউ, সেই ঘরটায় যে আছে, বিশেষ করে সেই ঘরটা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেছে, গাড়ি রেখে দিয়েছে। দুর্গা সাহের ছেলে বুদ্ধিমান, সে সিসিটিভি ফুটেজ দিয়ে সব ব্যাপারটাকে কভার করেছে। তাই নয়, যখন সে দুর্গা সাউ বলছে তুমি আমার পর ভাবছো কেন, সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলছে পুলিশ আমাকে বলেছে সেই রেকর্ডটাও আছে। আর মারধর করার পর যখন মারছে, আমি তাকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করলাম কি হয়েছে, খালি মেরে যাচ্ছে, শেষ করে দেওয়া হবে। তুমি আমাদের রোজগারের জায়গায় আঘাত দিয়েছ, ঠিক এই ল্যাঙ্গুয়েজ। কি রোজগার, কিভাবে রোজগার? যেখানটায় বসেছিল, যে ব্যাটিং করছে, তিনি উপরে উঠে গেলে আর ওরা চলে এলো, শুরু করলো, বোঝালিটা আনতে বললো। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে প্রাণে মেরে দেবে। ছুটের অন্ধকারে ঢোকার চেষ্টা করলাম, আবার টেনে বাইরে ফেলে দিল। তারপরে ওই পকেট থেকে টাকাটা বের করার পর তারপরে আমি ছুটে পরিবেশ পেলাম, ছুটে উঠে যাওয়া। রঙের ডাব্বাটা তুলে যখন পারছে না বের করতে, যখন মারলো, হাত দিয়ে আটকানোর পর রংটা সামনে পড়ে গেল। তখন ওরা উঠতে গেলে পিছনে পড়বে, ওরা পিছনে যাবে বলে উঠতে পারছে না। ওই রংটাও আমাকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। এইরকম ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার বিষয়কে কেন্দ্র করে আজকের কনভেনশন থেকে আমি অনুরোধ করবো কনভেনশনের সভাপতি মন্ডলীকে যে একটা কমিটি তৈরি করে আগামী দিনে যে কোনো সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, যাকে এইরকম ভাবে অন্যায় করে নিষ্ঠ করে দেওয়া হচ্ছে বা অন্যায় করে প্রকাশ্য রাস্তায় তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সেই সমস্ত ঘটনাগুলো আমরা নিজেরা আলোচনা করার মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত ঘটনাগুলোকে আটকাতে হবে। খড়গপুর শহরকে দুষ্কৃতি রাতের জায়গা করা যাবে না। কিন্তু আমাদের লড়াই, প্রত্যেকটা মানুষের জন্ম হয়েছে এই ধরনের কিছু মানুষের কাছে সাহায্য করার জন্য, তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। আজকে আমি খুশি, বহু মানুষ এসছেন আমাদের আক্রান্ত। আমরা অরুণাবতা গাঙ্গুলি এসছে, আমাদের বরুণ বাবু, যে মানুষটা সেই এলাকার সব থেকে জনপ্রিয় মানুষ ছিল, এইরকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য খুন হতে গিয়ে হয়েছিল, তার দিদি আজকে মহিলা নিয়ে এসছেন আমাদের পাশে। আমি তাদের উপর দুজনকে অনুরোধ করবো আজকে বক্তব্য রাখার জন্য। অম্বিকেশ বাবু আসবেন, কথা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন অনিল আমি যাবই, কিন্তু খুব কি বলবো, দিল্লিতে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি পড়ে যাওয়ার কারণে চেঞ্জ করতে চেয়েছিল, সময়টা তাও পারিনি। আমরা চলবেছি, এই শহরটাতে আমার বাবা মা কাকা অনেকের মৃত্যু হয়েছে, এই শহরটাতে আমাদেরও মৃত্যু হবে। এই শহরটাকে দূষণ মুক্ত করে গড়ে তোলা, এই শহরের কলেজের পরিবেশ রক্ষা করে গড়ে তোলা, এই কলেজের ছোট্ট ছোট্ট গরিব মানুষদের যে অধিকার, তার বিয়ের অধিকার হোক, তার জায়গার অধিকার হোক, তার বেঁচে থাকার অধিকার হোক, তার চিকিৎসার অধিকার হোক, সেই সমস্ত অধিকারগুলোকে যাতে ওই সমস্ত স্বার্থান্বেষী দল, দুষ্কৃতীরা
কোনো রকম আটকাতে না পারে, তার জন্য এই কনভেনশন থেকে আমরা আগামী দিনে শপথ নিতে পারবো, এই আশা ভরসা নিয়ে খুব ছোট্ট বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আশা করি আগামী দিনে এই কনভেনশন খড়গপুর শহরের প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবে, সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের অধিকারকে রক্ষা করতে পারবে, এই আশা ভরসা নিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী দিনে কলকাতার আমাদের যে আইনজীবী সব্যসাচী চ্যাটার্জি তিনি রাস্তায় আছেন, যিনি বলেছেন যে অসুবিধার কিছু নেই, অনেক বড় বড় ঘটনা কলকাতা বুকে ঘটছে, গোটা পশ্চিমবাংলায় ঘুরছে, দ্রুত তিনি আসবেন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবেন। তার বক্তব্য শোনার জন্য আমাদের নিশ্চয় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে হবে। তিনি রাস্তায় আছেন, সমস্ত কাজ ফেলে দিয়ে তিনি আজকে আসছেন, তিনি এসে বলতে পারবেন, আমাদের কেসটা আমাদের 2-3 দিনের মধ্যে উঠে যাবে। আমি আশা করব সেই সময় পর্যন্ত সবাই অপেক্ষা করবেন এবং আমরা যে ধরনের মানুষ আজকে এটা এসে পেয়েছি দলমত নির্বিশেষে, তাদের সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রোতাদের আরেকবার অভিনন্দন জানিয়ে আমার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার।